Yes, next we have Samuel Taylor Coleridge. He is one of the greatest of literary critics, we should say, and his greatness has been almost universally been recognized. And it's because he occupies, without any doubt, the first place among English literary critics, we could say. So, after eliminating one after another the possible contenders for a title of the greatest critic, so there is a one particular thing Sainsbury concludes. So then there abide these three that he refer three persons like Aristotle, Longinus, and Coleridge. So we should again note it like the important critical writings of Coleridge include Biographia Literaria and that of biographic lectures of Shakespeare, the table talk, his contributions to Sati's Omnania, his letters, his posthumous Anima Poetae, and however the most important of this is his Biographia Literaria. So he is the first English critic to base his literary criticism on philosophical principles. Okay, that of philosophical principles. While the other critics before him had been content to turn a poem inside out and to discourse on its excellence and effects, because he busied himself with the basic question of how it came to be there at all. So he was more interested in the creative process that made it what it was than in the finished product. So, in his own words, he endeavored to establish the principles of writing rather than to furnish rules. Okay, the principles of writing rather than to furnish rules, how to pass judgment on what has been written by others. Okay, these he sought to discover in the nature of man. Okay, the faculty or the faculties of the human soul that gave it birth. So, but his critical works suffer from a woeful lack of system. In his work, that of Biographia Literaria, that of his greatest of them is ill planned and incomplete, we should say. It's incomplete actually. And his lectures on Shakespeare and other, next only in importance to the biography, are like disjointed and ill reported again. And his other prose writing, The Friend, The Table Talk, so we have listed this, the contributions to Sati's Omnania, the letters, the posthumous Anima Poeta, contain but fragments of criticism. So even so, there is enough in him to mark him out as one of the very greatest critics of the world. So there is one critic whose name is Rene Wellek, Renewellek, cites evidence to show that he borrowed freely from the German philosophers Lessing, Kant, Schelling, Schiller, Schlegel, and others, but it is undeniable too that his principal critical thesis ultimately bear his own special stamp. So note unoften they flow from his own experience as a poet. So we should refer him as a man of stupendous learning, both in philosophy and literature, ancient as well as modern, refined sensibility and penetrating intellect. Okay, Coleridge was eminently fitted to the task of a critic. His practical criticism consists of his evaluations of Shakespeare and other English dramatists and of Milton, Wordsworth. So, despite the fact that there are so many digressions and repetitions, his practical criticism is always illuminating and highly original. So, it is rich in suggestion of far-reaching value and significance, and flashes of insight rarely to be met with in any other critic actually. So his greatness is well brought out if we keep in mind the state of practical criticism in England before him.
So the period of the neoclassical period. So in that the neoclassical critics judged on the basis of fixed rules. Okay, so they were either legislative or judicial, or were carried away by the prejudices. So Coleridge is a person who does not judge on the basis of any rules. He does not pass any judgment, but gives his responses and reactions to a work of art. Okay, so his criticism is impressionistic. Okay, his criticism is romantic, because a new kind of criticism which dealt a knockout blow to neoclassical criticism, which continued in vogue more or less ever since. And he could discover new beauties in Shakespeare and could bring about fresh revaluation of a number of old English masters. Similarly, his criticism of Wordsworth and his theories enable us to judge his views in the correct perspective, actually. So when we are dealing with his ideas, the first thing which we should mention is his philosophical criticism, because as a first English critic we should say that he bases his critical treatise on the basis of philosophical principles, because he united philosophy and psychology with literary criticism. Okay, he sought to discover what we have been told, like the nature of man, the faculty or faculties of the human soul that gave birth. And next thing we should go for is his works. Okay, his theory of imagination. So that is which revolutionized the concept of imitation by Aristotle. Okay, so Coleridge's greatest and most original contribution to literary criticism is his theory of imagination. So all previous discussions of imaginations look superficial and childish when it compared with Coleridge's treatment of the subject. So he is the first critic to differentiate between what imagination and fancy. Imagination and fancy. So the first literary critic to distinguish between primary and secondary imagination. So through his theory of imagination, he revolutionized the concept of artistic imitation. A poetic imitation is neither a servile copy of nature, nor is it the creation of something entirely new and different from nature. So poetry, according to him, is not imitation but creation. Not imitation but creation. It is the creation based on the sensations and impressions received from the external world. Okay, so such impressions are shaped, ordered, modified, and opposites are reconciled and harmonized by the imagination of the poet. So in this way poetic creation takes place according to him. So okay, so it is we should sum up like this, like all poetry. So as a poetry, indeed all creative activity according to him, അതൊരു imitation അല്ല, that's a creative activity. And according to Coleridge, it is an act of imagination. So it is necessary first to understand what he meant by the term imagination. So അതിന് നമുക്ക് ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അറിയണം. സോ 18th centuryയിൽ സോ ദർ ഈസ് ഇമാജിനേഷൻ ഫാൻസിയും തമ്മിലൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്താണ് ഇമാജിനേഷൻ, എന്താണ് ഫാൻസി? ബട്ട് ഇമിറ്റേറ്റീവ് ഫാക്കൽറ്റി ആണ് ഒരു എന്താണ് മാനിഫെസ്റ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇൻ ടു 2 ഡിഫറെൻറ്റ് വേയിൽ അളക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. So in the imitation, so imitation faithfully imaged the original. It was held to a work of imagination. So and where it was substituted by something of poet's own invention. അപ്പം അത് ഇമിറ്റേഷൻ മാത്രമല്ല, there is something of poet's own invention അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി, which bore but a distant likeness to the original, but it was held to be a work of fancy. So it was Wordsworth actually who in the revised preface of 18
1915 നമ്മൾ പ്രിഫേഴ്സ് ടു ലിറിക്കൽ ബാലഡ്സ് കണ്ടതാണ്. സോ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഹയർ ഫങ്ഷൻ ഇമാജിനേഷനും ഫാൻസിക്കൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു പ്രിഫസിൽ. ആൻഡ് ഹി ഹെൽഡ് ബോത്ത് ടു ബി ക്രിയേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു, ആൻഡ് നോട്ട് സിംപ്ലി റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫാക്കൾട്ടി മാത്രമല്ല, വിത്ത് ദിസ് ഡിഫറൻസ് ഓൺലി ദാറ്റ് വൈൽ ഇമാജിനേഷൻ ഫ്യൂസ്ഡ് ഓൾ തിങ്സ് ഇൻ ടു വൺ, മേക്കിംഗ് ദം take one color and serve to effect. Fancy reshaped they more or less willfully. So the creations of the one are sublime. അപ്പോൾ കോളറിഡ്ജ് അതിലെന്താ ചെയ്തതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, കോളറിഡ്ജ് ഓഡ് ഹിസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റൻ ഓഫ് ഇമാജിനേഷൻ ടു വേർഡ്സ്വർത്ത് പോയറ്റിക്കൽ പ്രാക്ടീസ്. സോ അപ്പോൾ അതിൽ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ വേർഡ്സ്വർത്ത് ഇങ്ങനെ, കോളറിഡ്ജ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഐ വാസ് ഇൻ മൈ 24th year എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത്. വെൻ ഐ ഹാഡ് ദ ഹാപ്പിനെസ് ഓഫ് നോയിങ് മിസ്റ്റർ വേർഡ്സ്വർത്ത് പേഴ്സണലി, ആൻഡ് വൈൽ മെമ്മറി ലാസ്റ്റ് ഐ ഷാൽ ഹാർഡ്ലി forget the sudden effect produced in my mind by his recitation of a manuscript poem which still remains unpublished. സോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആ ഒരു ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് ആര് തുടങ്ങുന്നത്, കോളറിഡ്ജ് തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. സോ ആ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ഒബ്ലിഗേഷൻസ് വെക്കുന്നുണ്ട്. സോ ബിഫോർ വേർഡ്സ്വർത്ത് പോയറ്റ് ഓൺലി ഗേവ് വാട്ട് ഓഫൻ വാസ് തോട്ട്, ഹാർഡ്ലി എവർ വാട്ട് വാസ് ഈക്വലി ഫെൽറ്റ്. അങ്ങനെ ഒരു ഫീലിംഗ് കൊടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മേലാണ് ആര് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്, കോളറിഡ്ജ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. സോ ഇവിടെ എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇമാജിനേഷൻ കോളറിഡ്ജ് ഈസ് ലെഡ് ടു എക്സാമിൻ ഇറ്റ്സ് വെരി നേച്ചർ ആൻഡ് ജനസിസ്, വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻഡ് ഹൗ ഇറ്റ് ഇസ് സെറ്റ് ഇൻ മോഷൻ. സോ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഇമാജിനേഷനെ അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി. അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി ഇമാജിനേഷൻ. പ്രൈമറി ഇമാജിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പവർ ഓഫ് പെർസീവിങ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് സെൻസ്. എന്താണ് പ്രൈമറി ഇമാജിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? പവർ ഓഫ് പെർസീവിങ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് സെൻസ്, പിന്നെ എന്താണ് പേഴ്സൺ, പ്ലേസസ്, തിങ്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് ബോത്ത് ഇൻ ദ പാർട്സ് ആൻഡ് ആസ് എ ഹോൾ. പകുതിയായിട്ടും മുഴുവനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു പെർസീവിങ് പവറാണ്. അതിപ്പോൾ സെൻസ് എല്ലാതും ആവാം, പേഴ്സൺ ആവാം, പ്ലേസ് ആവാം, തിങ്സ് ആവാം, എല്ലാതും ആവാം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് എനേബിൾസ് ദ മൈൻഡ് ടു ഫോം എ ക്ലിയർ പിക്ചർ ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ് perceived by the senses. So that is an involuntary act ആണ്. അത് വോളണ്ടറി ആക്ട് അല്ല, ഇൻവോളണ്ടറി ആക്ട് ഓഫ് മൈൻഡ് ആണ് when confronted with a mingled mass of matter. So unconsciously അത് വരാം. So because അത് reduces it to shape and size, making perception possible. അതാണ് പ്രൈമറി ഇമാജിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. സോ ദ സെക്കൻഡറി ഇമാജിനേഷൻ ഇസ് ദ കോൺഷ്യസ് ആണ്. ഇപ്പോൾ പ്രൈമറി ഇമാജിനേഷൻ പറഞ്ഞാൽ അൺകോൺഷ്യസ് ആണ് അല്ലേ. സോ ആൻഡ് സെക്കൻഡറി ഇമാജിനേഷൻ പറഞ്ഞാൽ കോൺഷ്യസ് യൂസ് ഓഫ് ആ ഒരു പവറാണ്. ഇറ്റ്സ് കോമ്പോസിറ്റ് ഫാക്കൽറ്റി ഓഫ് ദ സോൾ ആണ്, കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓൾ ദ അതർ ഫാക്കൽറ്റി, പെർസെപ്ഷൻ, ഇൻറ്റലക്റ്റ് ഉണ്ടാവും അവിടെ, വിൽ, ഇമോഷൻ. വൈൽ ദ പ്രൈമറി ഇമാജിനേഷൻ യൂസസ് ഓൺലി ദ ഫസ്റ്റ് പെർസെപ്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇറ്റ് എംപ്ലോയ്സ് ഓൾ. It is therefore a more active agent than the primary imagination. So secondary imagination ആണ് more active agent than the primary imagination. So what is perceived by the later is something it dissolves, diffuses, dissipates in order to recreate എന്നാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. So that is it dissolves, diffuses, dissipates in order to recreate. So it reduces all to a solution suite. That is solution suite, that to generate forms of its own. So it is a shaping and modifying power. Okay, from its plastic stress, objects emerge fashioned and its own likeness. So it steeps them in its own light or shade. So അത് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ, സോ ദർ ഈസ് എ മൈൻഡ് കളറിങ് നേച്ചർ ബിക്കംസ് വൺ വിത്ത് നേച്ചർ, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയണം നമുക്ക്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് ബോത്ത് ഓഫ് വോട്ട് നേച്ചർ പ്രസൻസ് ടു ദ മൈൻഡ് ആൻഡ് വോട്ട് ദ മൈൻഡ് ഇംപാർട്സ് ടു നേച്ചർ എന്ന് കൂടെ നമ്മൾക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. സോ കോൾറിഡ്ജ് ഇസ് എ പേഴ്സൺ ഹൂ സോ ടു ഡിസ്കവർ ദ സെമിനൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ that is that led to the diverse effect like, and because he was a person who was interested in the theory of all this concept, വേർഡ്സ്വർത്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറേ തിയറീനെ. സോ ഇതെല്ലാതും ബ്രിങ്സ് അസ് ടു കോളറിഡ്ജ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഓഫ് ഫാൻസിയിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് അത് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. സോ ഹി സേസ് ദർ ഇസ് നോ റിയൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ
ഒരു വേർഡ്സ്വർത്തും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് തമ്മിൽ കുറേ ഡിഫറൻസുകളൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ വേർഡ്സ്വർത്ത് ഒബ്ജക്റ്റഡ് കോളേജ് ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ഫാൻസിനെ ഒബ്ജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കുറേ സം ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ഇമാജിനേഷനൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട്. സോ കോളറിഡ്ജ് ഒരിക്കലും ഫാൻസിനെ ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് പവറായിട്ട് കാണില്ല. ഇറ്റ് ഓൺലി കമ്പൈൻസ് തിങ്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ് സീസ് ഇൻ ടു പ്ലീസിങ് ഷേപ്സ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഫ്യൂസിങ് എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ലൈക്ക് ഇമാജിനേഷൻ പോലെയല്ല. ടു ഗീവ് ഇമാജിനേഷൻ ഷേപ്പ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു ഫാൻസി ഒരിക്കലും ഷേപ്പ് കൊടുക്കണില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ദ ഒറിജിനൽ മെറ്റീരിയൽ, ദ മെറ്റീരിയൽ ഓൺ വിച്ച് ഇറ്റ് വർക്ക്സ് എവർ റിമൈൻസ് ദ സെയിം ക്ലിയർലി. സോ അങ്ങനെയാണ് കോളറിഡ്ജിൻ്റെ ആ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ പറയണത്. ഇമാജിനേഷൻ ഇസ് ദ ഡിസ്റ്റിങ്വിഷിങ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് പോയട്രി ഓഫ്, അദ്ദേഹം അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് കൊടുക്കുന്ന പോയട്രീസ് ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ വർക്കുകൾ ആൻഡ് മിൽട്ടൺ. സോ ഫാൻസി അദ്ദേഹം കൊടുക്കുന്നത് ഫാൻസി ദാറ്റ് ഓഫ് ദ പോയറ്റ്സ് ഫ്രം ഡൺ ടു കൗളി. സോ സ്പെൻസർ ഹാസ് ഫാൻസി അണ്ടർ കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് ഇമാജിനേഷൻ ആൻഡ് ഹി ഹാസ് എൻ ഇമാജിനേറ്റീവ് ഫാൻസി ബട്ട് ഹി ഹാസ് നോട്ട് ഇമാജിനേഷൻ ഇല്ല എന്നാണ് പറയണത്. ആർക്ക്? ലൈക്ക് സ്പെൻസറിന് ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ കോളറിഡ്ജ് ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇമാജിനേഷൻ പറഞ്ഞാൽ പ്രൈമറി ഉണ്ട്, സെക്കൻഡറി ആണ് കുറച്ചുകൂടെ ആയിട്ടുള്ളത്, ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് പറയണു. ഫാൻസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരിക്കലും ക്രിയേറ്റീവ് തന്നെയല്ല എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ കോൺഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയാണ് ഇതിലുള്ളത് സെക്കൻഡറി ഇമാജിനേഷൻ, അൺകോൺഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയാണ് ഇമാജിനേഷനാണ് പ്രൈമറി ഇമാജിനേഷൻ. ഫാൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അറ്റ് ഓൾ അല്ല എന്നാണ് കോളറിഡ്ജ് പറയുന്നത്. സോ കോളറിഡ്ജിൻ്റെ തിയറി ഓഫ് ഇമാജിനേഷൻ ഒരു ന്യൂ മോഡിഫിക്കേഷനിൽ വരികയാണ്. ദ ട്രഡീഷണൽ പെർട്ടിക്കുലർലി ന്യൂ ക്ലാസിക്കലിന് അപ്പുറത്തേക്ക് ഇത് എത്താണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ഇമാജിനേഷൻ വിച്ച് ഇമ്പോസസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ റിഫ്ലക്ഷൻസ് ഓൺ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് പെർസീവ്സ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് മോർ because it infuses the artist's soul into it, so less because it ignores whatever it is alien to the soul. So the very spirit which presupposes a bond between nature and the higher sense and the soul of man. So ഇപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പം we should say like പോയട്രീനെ കുറച്ചുകൂടെ ബ്രോഡർ ലെവലിൽ അദ്ദേഹം കണ്ടിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള വർക്കാണ് ബയോഗ്രഫി ലിറ്റററിയ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ഇസ് ദ വൺ ഓഫ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് തിയററ്റിക്കൽ വർക്കായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. സോ ബയോഗ്രഫി ലിറ്റററി ഇസ് കൺസേൺ വിത്ത് ഫോംസ് ഓഫ് പോയട്രി ആണ് പറയുന്നത്. ജീനിയസ് ഓഫ് പോയറ്റ് ആൻഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ടു ഫിലോസോഫി ആണെന്ന് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. സോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇമാജിനേഷൻ എന്താണ്, പോയറ്റിക് ഇമാജിനേഷൻ എന്താണ്, ഇതൊരു മിസ്റ്റീരിയസ് പവർ ആണെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. സോ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് പോയട്രിയിൽ പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാനായിട്ട് പറ്റും, പോയട്രി അതിൻ്റെ ഒരു ബ്രോഡർ സെൻസിൽ എന്താണ് ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ഇമാജിനേഷൻ ആണെന്നാണ് കോളറിഡ്ജ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ഇമാജിനേഷൻ ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഐഡിയലൈസിങ് ദ റിയൽ ആൻഡ് റിയലൈസിങ് ദ ഐഡിയൽ എന്നാണ്. ഓക്കെ, ഐഡിയലൈസിങ് ദ റിയൽ ആൻഡ് റിയലൈസിങ് ദ ഐഡിയൽ ആണ്. സോ അത് തന്നെയാണ് വേർഡ്സ്വർത്തും കോളറിഡ്ജും ഇതിൽ ചെയ്തേക്കുന്ന ലിറിക്കൽ ബാലഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു റെവല്യൂഷനൈസിങ് ബുക്കിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കുറേ ന്യൂ പോയംസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തേക്കും. സോ എ പോയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാച്ചുറലി പാർട്ടേക്സ് ഓഫ് ദിസ് ജനറൽ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് പോയട്രി ബട്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് എ ഫോം ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് വിച്ച് ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ഇറ്റ് ഫ്രം ദ കൈൻഡ് ഓഫ് കോമ്പോസിഷൻ. അപ്പോൾ കോളറിഡ്ജ് പറയണത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫോം അതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്, അതിൻ്റെ റിലേഷന് അതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റിനായിട്ട് എന്തുണ്ടായിരിക്കണം, ബന്ധം ഉണ്ടായിരിക്കണം, റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. സോ പോയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെയിം മീഡിയം, പ്രോസ് കോമ്പോസിഷൻ്റെ സെയിം മീഡിയം മതി. വേർഡ്സ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പോയം ആൻഡ് പ്രോസ് ഇസ് അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് യൂസ് ഓഫ് വേർഡ്സും അതിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസ് ഓഫ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ഒബ്ജക്ട്സും ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, ഇറ്റ്സ് മിയർലി ടു ഫെസിലിറ്റേറ്റ് മെമ്മറി മാത്രമാണ്. ആൻഡ് പുട്ട് വേർഡ്സ് ഇൻ എ മെട്രിക്കൽ ഫോം വിത്ത് ഓർ വിത്തൗട്ട് റൈം ഉണ്ടായാൽ മതി. സോ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഒരു പോയുണ്ട്, നമുക്കറിയാം, കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, നഴ്സറി റൈമാണ്. 30 days ആസ് സെപ്റ്റംബർ, ഏപ്രിൽ, ജൂൺ ആൻഡ് നവംബർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു നഴ്സറി റൈം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു റൈം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. സോ ദർ ഈസ് എ പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലഷർ ഇൻ ഫൗണ്ടിങ് വുഡ് ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റിംഗ് ദ റിക്കറൻസ് ഓഫ് സൗണ്ട് ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഉണ്ട് അല്ലേ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ദാറ്റ് സൂപ്പർ ആഡഡ് ആണ്, ഷാം സൂപ്പർ ആഡഡ്. ആൻഡ് ബട്ട് ഇൻ സച്ച് ഇൻസ്റ്റൻസസ് ദോ ദ ഒബ്ജക്റ്റ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് മെമ്മറി, ഇറ്റ്സ് എ മിയർ അഡീഷൻ ടു മീറ്റർ ആൻഡ് റൈം മാത്രമല്ല. സോ അതിൽ എന്തില്ല, ദർ ഇസ് നോ നാച്ചുറൽ റിലേഷൻസ് ബിറ്റ്വീൻ റൈം ആൻഡ് മീറ്റർ തമ്മിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഇതില്ല.
ആൻഡ് പിന്നെ നമ്മൾ കോളറിഡ്ജിനെ നോക്കുമ്പം മനസ്സിലാവേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പോയറ്റിക് ഡിക്ഷൻ ഇപ്പോൾ വേർഡ്സ്വർത്ത് പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് പുതുതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ. സോ ഇപ്പോൾ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് പോയട്രി കോളറിഡ്ജ് കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെലക്ഷൻ ഓഫ് റിയൽ ലാംഗ്വേജ്, ദ വെരി ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് മാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ എവറി മാൻസ് ലാംഗ്വേജ് എന്നൊക്കെയാണ് ആര് പറഞ്ഞത്, വേർഡ്സ്വർത്ത് പറഞ്ഞത്. അതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് ഈ കോളറിഡ്ജ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. സോ റിയൽ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് മാൻ ആയിരിക്കണം, ഒമിറ്റ് ദ പെക്യുലാരിറ്റീവ്സ് ഓഫ് ഈച്ച്, ഇമിറ്റേഷൻ ആണോ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ളത്. സോ അപ്പോൾ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് പ്രോസിൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, ദാറ്റ് ഔ ടു ഡിഫർ എന്നുള്ളതാണ് കോളറിഡ്ജ് പറയണത്. സോ ഫ്രം ദ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് കോൺവെർസേഷനും ആവാനും പാടില്ല. സോ ദ വേർഡ്സ് പ്രോസ് ആൻഡ് പോയട്രി യൂസ് ആർ ദ സെയിം ആണ്, പക്ഷേ അവർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ ഈച്ച് ഈസ് ഓഫൻ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കണം. സോ there are sentences which would be equally in their place both in verse and prose ഒരേപോലെ ആയിട്ടുള്ളതുണ്ടാകും. ബട്ട് ദ പോയം ടു കൺസിഡർ എന്താണ് അത് ദർ ആർ ഔ ടു ബി സേ കോളറിഡ്ജ് ഫോർ എ സ്റ്റേറ്റഡ് ഏർലിയർ. സോ ഇദ്ദേഹം പറയണത് എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ഇതിന്, ഐ റൈറ്റ് ഇൻ മീറ്റർ ബിക്കോസ് ഐ ആം എബൌട്ട് ടു യൂസ് എ ലാംഗ്വേജ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ദാറ്റ് ഓഫ് പ്രോസ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രോസിൽ നിന്ന് പോയട്രീനെ മാറ്റാനായിട്ട് അദ്ദേഹം യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് എന്താണ്, ലൈക്ക് എന്താണ് മീറ്റർ ആണെന്നാണ് കോളറിഡ്ജ് പറയണത്. സോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേറൊരു തിയറിയാണ് വില്ലിംഗ് സസ്പെൻഷൻ ഓഫ് ഡിസ്ബിലീഫ്. അത് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് കേപ്പബിലിറ്റിയിൽ കണ്ടായൊരു ഐഡിയ തന്നെയാണ് ഇതിൽ പോണത്. ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് അഡ്വാൻസ് ഓവർ earlier theories on the subject. His views that ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റഡി നടത്താണ് ഒരു പോയത്തിനെ, ഒരു പ്ലേ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നീദർ ബിലീഫ് നോർ ഡിസ്ബിലീഫ്, നമ്മളത് വിശ്വസിക്കുകയെ ഒരു സസ്പെൻഷൻ ഓഫ് ഡിസ്ബിലീഫ് നമ്മളവിടെ കൊടുക്കണം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് യൂണിവേഴ്സലി അക്സെപ്റ്റഡ് ആസ് കറക്റ്റ് ആവാം. സോ അതിൽ കോൺട്രവേഴ്സി ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇപ്പം നമ്മൾ പറയില്ല കഥയിൽ ചോദ്യത്തിൽ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് കേപ്പബിലിറ്റി പറഞ്ഞ ആ ഒരു സെയിം ഐഡിയയിൽ പോകുന്ന ഒരു തിയറിയാണ് വില്ലിംഗ് സസ്പെൻഷൻ ഓഫ് ഡിസ്ബിലീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിയറി. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോയറ്റിക് ജീനിയസിനെ നമ്മൾ കാണുമ്പം നമുക്ക് അതുകൂടി കാണാനുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിയറി ഓഫ് ഇമാജിനേഷൻ എന്താണ്, ഫാൻസി ഇമാജിനേഷൻ, പ്രൈമറി ഇമാജിനേഷൻ, സെക്കൻഡറി ഇമാജിനേഷൻ ആൻഡ് പോയറ്റിക് ജീനിയസ് ഓഫ് എസ് ടി കോളറിഡ്ജിൻ്റെ കാണാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു ഇമാജിനേഷൻ രണ്ട് വിധത്തിൽ അദ്ദേഹം ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. പ്രൈമറി ഇമാജിനേഷൻ ഉണ്ട്, സെക്കൻഡറി ഇമാജിനേഷൻ ഉണ്ട്. പ്രൈമറി ഇമാജിനേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടാക്സ് ഡിപ്പെൻഡ്ലി ഓൺ ഹ്യൂമൻ വില്ലാണ്, ഇറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ് ദ ബേസിക് ഏജൻസി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ അവെയർനെസ് ആണ്. പ്രൈമറി ഇമാജിനേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എവറി ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ ലിവിങ് പവർ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ പെർസെപ്ഷൻ, ഇറ്റ്സ് എ കോമൺ ഫാക്കൽറ്റി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ പേഴ്സൺ. ബിക്കോസ് നമ്മൾ കണ്ടു കോൺഷ്യസ് അല്ല, അൺകോൺഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻവോളണ്ടറി ആണെന്ന് കണ്ടു അല്ലേ. സോ നെസസറി ഇമാജിനേഷൻ ആണ്, കോൺഷ്യസ്നെസ് ഷെയർഡ് ബൈ ഓൾ മാൻ ആണ്. അതുപോലെ സെക്കൻഡറി ഇമാജിനേഷൻ ലിമിറ്റഡ് ടു പോയിറ്റ്സിന് മാത്രം ഉണ്ടാവണം. സോ ഡിപ്പെൻഡാലിറ്റി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ വില്ലാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത്, കോൺഷ്യസ് യൂസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ പവറാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത്. സോ അതൊരു ക്രിയേറ്റീവാണ്, ക്രിയേറ്റീവ് ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് പൊസസ്ഡ് ബൈ ദ പോയറ്റ്സ് ആണ്. സിംബോളിക് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ, ഫോമാണ് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് കാണിക്കുക. ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ഡിവിനിറ്റി, ട്രൂത്ത്, മോറാലിറ്റി ഒക്കെ നമുക്ക് കാണിക്കും. കോൺഷ്യസ് വർക്കിംഗ് ആണ് പറയണത്. സോ കോൺഷ്യസ് ആക്ട് ഓഫ് ഇമാജിനേഷൻ ആണ് അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. ആൻഡ് ഫാൻസീനെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നമ്മൾ കണ്ടു. സോ സെക്കൻഡറി ഇമാജിനേഷനിൽ ഫാൻസീനായിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ വരുത്തുന്നുണ്ട്. സോ കോളറിഡ്ജ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് എ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഫാൻസി. ഫാൻസി ഇസ് എ ലൂസ് ഫോം ഓഫ് ഇമാജിനേഷൻ എന്നാണ് കോളറിഡ്ജ് പറയുന്നത്. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഹാസ് നോ അതർ കൗണ്ടേഴ്സ് ടു പ്ലേ വിത്ത്, ബട്ട് ഫിക്സിറ്റീസും ഡെഫിനിറ്റീസും മാത്രമാണ് അതിനുള്ളത്. മെക്കാനിക്കൽ ആയിരിക്കും, ഇമിറ്റേറ്റീവ് ആയിരിക്കും റാദർ. സോ അപ്പോൾ ഫാൻസി കോളറിഡ്ജിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ടാസ്ക് പാസീവായിട്ടുള്ള മെക്കാനിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫാൻസി. സോ കോളറിഡ്ജിൻ്റെ ഫാൻസി ഒരിക്കലും ഒരു പോയറ്റിക് ജീനിയസ് ആയിട്ട് അട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഇമാജിനേഷൻസ് സോളാണ്, മെക്കാനിക്കൽ മിക്സ്ചറിനെ ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പിന്നെ കോളറിഡ്ജിന് ഈ പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പോയറ്റിക് ജീനിയസിനെ കാണുമ്പം കോളറിഡ്ജ്
ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ ജീനിയസ് ആൻഡ് ടാലൻറ്റ്. ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ടാലൻറ്റ് എന്താണ്, ജീനിയസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സോ ഇമാജിനേഷനും ഇപ്പോൾ ഫാൻസിയും പറഞ്ഞില്ല, അതേപോലെ തന്നെ ജീനിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഇമാജിനേഷനെ പോലെ ക്രിയേറ്റീവാണ്. ടാലൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ഫാൻസിനെ പോലെ മിയർ കോമ്പിനേറ്ററി എന്നാണ് കോളറിഡ്ജ് പറഞ്ഞത്. അബൌട്ട് ജീനിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമാജിനേഷനെ പോലെ ക്രിയേറ്റീവാണ്, ആൻഡ് ടാലൻറ്റ് ലൈക്ക് ഫാൻസി മിയർലി കോമ്പിനേറ്ററി എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. സോ ജീനിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻബോൺ ആൻഡ് ടാലൻറ്റ് അക്വയർഡ് ആണ്. സോ ഇപ്പോൾ പോയറ്റ് ഈസ് എ മാൻ ഓഫ് ജീനിയസ്, born not made. Okay. Chapter 15 ഓഫ് ബയോഗ്രഫിയിൽ അദ്ദേഹം ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഷേക്സ്പിയറിനാണ്, നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. സോ കോളറിഡ്ജ് എൻഡേവേഴ്സ് ടു ഡിസ്കവർ ഓൾ ദീസ് ക്വാളിറ്റീസ് ഇൻ എ പോയം ദാറ്റ് ആർ ഡ്യൂ എൻറ്റയർലി ടു ജീനിയസ്. അദ്ദേഹം ജീനിയസ് ആയിട്ടാണ് ആരെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത്, ഷേക്സ്പിയറിന്. ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ഫ്രം ടാലൻ്റ് അല്ല. ഹി ബേസസ് ഹിസ് കൺക്ലൂഷൻസ് ഓൺ ഷേക്സ്പിയർസ് ഏർലി വർക്ക്സ് ലൈക്ക് വീനസ് ആൻഡ് അഡോന, റേപ്പ് ഓഫ് ലുക്രി. സോ ജീനിയസ് ദർ as elsewhere manifests itself in the following 4 ways. അപ്പോൾ ജീനിയസിന് അദ്ദേഹം പറയണത് 4 കാര്യങ്ങളാണ് വേണ്ടത്. സോ സെൻസ് ഓഫ് മ്യൂസിക്കൽ ഡിലൈറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. വോട്ട് സെൻസ് ഓഫ് മ്യൂസിക്കൽ ഡിലൈറ്റ് വേണം. സോ ഇപ്പോൾ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്വീറ്റ്നെസ് ഓഫ് വേഴ്സിഫിക്കേഷൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ്, സെൻസ് ഓഫ് മ്യൂസിക്കൽ ഡിലൈറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം വേണ്ടത് ഒരു ജീനിയസിന് ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റിയാണ് ആവശ്യം. സോ ചോയ്സ് ഓഫ് വോട്ട് സബ്ജക്ട്സ്, അദ്ദേഹം എടുക്കുന്ന ചോയ്സ് ഓഫ് സബ്ജക്ട്സ് റൈറ്ററിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിൽക്കുന്ന നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് വേർഡ്സ്വർത്തിൻ്റെ. ആൻഡ് സെൽഫിനെ അറിയണം, എന്നാൽ പോലും ഒരു അലൂഫ്നെസ്, ഒരു വേർതിരിവ് അവിടെ ഉണ്ടാവണം. സോ ഹീ സേസ് ലൈക്ക് ഹിസ് മെത്തഡ്സ് ഓഫ് ഹിസ് ഗോഡ്സ് ഓൺ ആയിരിക്കണം. ദോ പ്രസൻറ്റ് എവ്രി വേർ ഇൻ ഹിസ് ക്രിയേഷൻ ആൻഡ് ഹിസ് നോവർ വിസിബിൾ ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ തേർഡ് വൺ പറയണത് ഷേപ്പിംഗ് ആൻഡ് മോഡിഫൈങ് പവർ ഓഫ് ഇമാജിനേഷൻ. ഓക്കെ, ഒരു പോയറ്റിൻ്റെ പിക്ചേഴ്സ് ഓഫ് ലൈഫ് ആർ നോട്ട് ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ കോപ്പി അല്ല, അക്യുറേറ്റ്ലി റെൻഡേർഡ് ഇൻ വേർഡ്സ് ആവണം എന്നില്ല. സോ അത് ബിക്കം പോയറ്റിക് ആയി മാറണത് ഓൺലി ആസ് വെർ ആസ് ദേ ആർ മോഡിഫൈഡ് ബൈ എ പ്രിഡോമിനൻറ്റ് പാഷൻ അതിൽ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ്. ആ പ്രിഡോമിനൻറ്റ് പാഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തൊക്കെ അസോസിയേഷൻസും തോട്ട്സും ഇമാജിനേഷൻസും ഒക്കെ ആ പാഷനെ ഉണർത്തുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട്. വെൻ ദേ ഹാവ് എൻ ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് റിഡ്യൂസിങ് മൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ടു യൂണിറ്റി ഓർ സക്സഷൻ ടു ആൻ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഓർ ലാസ്റ്റ്ലി വെൻ എ ഹ്യൂമൻ ആൻഡ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ ലൈഫ് ഇസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ എത്തണം. സോ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ മാത്രമേ അതിനുണ്ടാവുള്ളൂ. ആ ഒരു ഷേപ്പിംഗ് മോഡിഫൈങ് പവർ ഓഫ് ഇമാജിനേഷൻ അതിന് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് പറയുകയാണ് കോളറിഡ്ജ്. അപ്പം നാലാമത്തെ കാര്യം ഡെപ്ത് ആൻഡ് എനർജി ഓഫ് തോട്ടും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ജീനിയസ് പറയും. സോ വേർഡ്സ്വർത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നത് പോയംസ് ടു വിച്ച് എനി വാല്യൂ ക്യാൻ ബി അറ്റാച്ച്ഡ് വേർ നെവർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഓൺ എ വെറൈറ്റി ഓഫ് സബ്ജക്ട്സ് ബട്ട് ബൈ മാൻ. സോ ഇപ്പോൾ കോളറിഡ്ജിന് സെയിം ഒപ്പീനിയൻ തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹം പറയണ ഇങ്ങനെ, നോ മാൻ വാസ് എവർ യെറ്റ് എ ഗ്രേറ്റ് പോയറ്റ് വിത്തൗട്ട് ബീയിങ് ദ സെയിം ടൈം എ പ്രൊഫൗണ്ട് ഫിലോസഫർ അല്ലാതെ. അപ്പോൾ കോളറിഡ്ജിനും വേർഡ്സ്വർത്തും പോയട്രി ഇസ് വാട്ട് മോർ സ്ട്രക്ക് Coleridge and Wordsworth, a union of deep feeling with profound thought തന്നെയാണ്. When it is this and not merely spontaneous overflow of powerful feelings, it's not only pleases but elevates. അപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഫൗണ്ട് തോട്ട് അവിടെ ഉണ്ടാവണം. അപ്പോൾ ജീനിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോളറിഡ്ജ് പറയുന്ന 4 ക്രൈറ്റീരിയ: സെൻസ് ഓഫ് മ്യൂസിക്കൽ ഡിലൈറ്റ് വേണം, ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഷേപ്പിംഗ് ആൻഡ് മോഡിഫൈങ് പവർ ഓഫ് ഇമാജിനേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഓഫ് ഡെപ്ത് ഓഫ് എനർജി തോട്ട്സ് അവിടെ വേണം എന്നാണ് അത് പറയണത്, കോളറിഡ്ജ് പറയണത്. ഓക്കെ, കോളറിഡ്ജിന് പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് ഹിസ് ക്രിറ്റിസിസം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു വേർച്വൽ മാത്രമല്ല, സോ അത് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യണത്. സോ കുറേ സജഷൻസ് ഉണ്ട്. ബിക്കോസ് നോ ഇംഗ്ലീഷ് ക്രിറ്റിക് ഹാസ് ടു എക്സെൽഡ് അറ്റ് പ്രൊവൈഡിങ് പ്രൊഫിറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആൻഡ് ഹിസ് എ പേഴ്സൺ ഹൂ ഏബിൾ ടു പോയിൻറ്റ്സ് ഓഫ് ആ ഒരു ഡിപ്പാച്ചർ ഓഫ് 28th century ക്രിറ്റിക്സിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത്. So it is only in the 20th century that his literary criticism has been truly understood and recognition and appreciation follow ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. So today his reputation stands very high and many go to him for inspirations and
illuminations. So that is of Coleridge കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. So Coleridge actually differs from all previous English critics by his psychological approach to literary problems or his philosophical approach to literary problems പറയാം. So that is something that is aided by his studies in philosophy and metaphysics. He did more than any of his predecessors to bring attention to the profundity of the philosophical problems into which the study of poetry may take place. So because he is a person who was not interested in a poem or a play as such, in which it was what they displayed of human nature എന്ന് പറഞ്ഞു. അതൊരു ഫിലോസഫിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് കുറേ സെമിനൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് owed their beauty or significance that interested. So a study of poetry is something that led him to probe imaginative processes. അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം ഇമാജിനേഷൻ, ഫാൻസി, പ്രൈമറി ഇമാജിനേഷൻ, സെക്കൻഡറി ഇമാജിനേഷൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, സെയിൻസ്ബറി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓൺലി 2 critics in Europe that had delved deep before Coleridge. അത് ആരൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അരിസ്റ്റോട്ടിലും ലോഞ്ചിനിയസും ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും കൂടിയാണ് കോളറിഡ്ജിനെ വെക്കുന്നത്. സോ വി കനോട്ട് ക്വൈറ്റ് സേ ദാറ്റ് ഹീ ഈസ് എ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഓഫ് ദ 3 എന്ന് പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല. ബട്ട് ഹിസ് റേഞ്ച് ഇസ് necessarily wider ആണ്. He takes in as their date forbade them to take. So all literature in a way which must for centuries to come give him a prerogative, a regular study നടത്താറുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്. But such an approach is not without its limitations ഉണ്ട്, because it's not non-poetic, non-artistic, concerning itself more with the working of a poet's or artist mind. അപ്പോൾ കോളറിഡ്ജിൻ്റെ തിയറി ഓഫ് ഇമാജിനേഷൻസ് ഹെവിലി വെയ്ഡ് ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് വൺ പെർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് പോയട്രി. അത് നമുക്കറിയാം, ആ ഒരു റൊമാൻറ്റിക് പീരീഡ് ആയതുകൊണ്ട് റൊമാൻറ്റിക് ആണ്. സോ ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് സംതിങ് ദാറ്റ് ജസ്റ്റിഫൈസ് ദ വേസ് ഓഫ് റൊമാൻറ്റിക്സ് ടു ദ വേൾഡ് ഓഫ് ദോസ് ഹു മെയ്ഡ് ദ ഇന്റേർണൽ എക്സ്റ്റേർണൽ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേർണൽ ഇന്റേർണൽ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ഇഗ്നോർ ഇൻ ദ പോയട്രി ദാറ്റ് ഈസ് സോ റിട്ടൺ ആൻഡ് റൊമാൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പോയട്രീനെ മാത്രം ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുകയാണ്. സോ വിച്ച് യെറ്റ് ഹാസ് stood the test of time. So there is poems like Gray's Elegy, Spenser and Fairy Queen ഒക്കെ ഉണ്ട്. So it taught English critics to think for themselves rather than the parrot those who have parroted others. So ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ളൊരു പേഴ്സണായിട്ടാണ് നമ്മൾ എസ്.ടി. കോളറിഡ്ജിനെ കാണുന്നത്. സോ പോയട്രീൻ്റെ കുറേ ലെവൽസ് ഓഫ് തിങ്കിങ്ങിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് എഫക്റ്റ് അപ്രോച്ച് തരുകയാണ് ആര് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, എസ്.ടി. കോളറിഡ്ജ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ.